Hello students, in our previous class we have discussed about the effect of temperature on the rate of a chemical reaction. In today's class we are going to discuss about the effect of catalyst. Okay, there are three factors which affects the rate of a chemical reaction. In that first one we already discussed this concentration, and this is the second one, third one, and second one is temperature. It's also going to affect, and the last one is catalyst. So why catalyst is used? Usually catalyst is used to increase the rate of a chemical reaction. So catalyst is a substance which increases the rate of the chemical reaction. It's not going to decrease the rate of a reaction. So I have given one example, KClO3. Potassium chloride decomposes to give potassium chloride and oxygen. So this is used to produce excess of oxygen. So this reaction is carried in the presence of manganese dioxide. So MnO2 is used. Otherwise this reaction is very slow. It takes hours of time. Otherwise within 5 to 10 minutes it decomposes. Okay, this is a use of catalyst. So one more term is the inhibitor. So what is inhibitor? There is a difference between catalyst and inhibitor. Inhibitors are the substances which reduces the rate of a reaction. Chemical reaction rate ಅನ್ನು ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ catalyst ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ a substance which alters the rate of a chemical reaction ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, which increases the rate of a chemical reaction ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Inhibitors are the substances which reduces or decreases the rate of the chemical reaction. ಇದು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, let us discuss how catalyst increases the rate of a chemical reaction. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to study a theory that is intermediate complex theory. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ us see what is this intermediate complex theory. How catalyst increase the rate of the reaction. Catalyst ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? It's indirectly participate in a chemical reaction. So ನೋಡಿ, catalyst forms temporary bonds with the reactants. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ A+P ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, if C is my catalyst, so ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, it forms temporary bonds with the reactant molecules. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರರಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು it forms intermediate complex. ಓಕೆ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. So this graph is potential energy versus reaction coordinate. Understood? Potential energy versus reaction coordinate. So here I have given the graph. Initially we have drawn this. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ವಿತ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಹಾದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, in order to raise the energy of reactants from this level to this level takes more time. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್.
ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Catalytic reactions. Okay, catalytic reactions. In catalytic reaction, catalyst does not change the Gibbs free energy. Delta G ಅನ್ನು change ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Because catalyst catalyze only the spontaneous chemical reactions. Non-spontaneous chemical reactions ಗಳನ್ನು catalyze ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And even it is not going to change the value of Kc, equilibrium constant. Equilibrium constant ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡರ ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A plus B gives you C plus D ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, one more important theory in this chapter is about collision theory of chemical reactions. So what is this collision theory? According to Tross and Lewis, in any chemical reaction, first the reactant molecules must collide. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೊಲೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Collision frequency means the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture. According to collision theory of chemical reactions, according to Tross and Lewis, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the number of collisions per second per unit volume of reaction mixture decides the rate of a chemical reaction. Number of collisions ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ what happens, the rate of the reaction also increases. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, A plus B gives product. Rate is given by, rate is equal to Z into AB into e to the power of minus EA by RT. ಇಲ್ಲಿ ZAB ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು, ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ZAB ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. e to the power of minus EA by RT ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ EA. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? collision frequency ಮೇಲೆ. So number of collisions per second per unit volume of reaction mixture. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So here if you are having some complex molecules in your chemical reaction, okay, in that case this formula is not applicable. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Calculated rate using this equation and experimental rates are completely different. Number of collisions ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ರೇಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರೇಟಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, effective collisions. So what are effective collisions? ಇದು very important. So collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy and proper orientation leads to the formation of product.
Okay, this type of collisions are known as effective collision. Okay, criteria for effective collision ಏನು? ಒಂದು molecule must possess sufficient kinetic energy or threshold energy and they must collide with proper orientation. Understood? ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. Write any two criteria for effective collision ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first criteria ಯಾವುದು? Molecules must collide with sufficient kinetic energy or they must possess threshold energy. Next, they must collide with proper orientation. Proper orientation and sufficient kinetic energy of reactant molecule leads to effective collision, and effective collision leads to the formation of product. Illan threshold energy anta bardidine. Threshold energy is nothing but the sufficient kinetic energy. Artha aita? So that is equal to activation energy plus energy possessed by the molecules. So threshold energy andre activation energy plus energy possessed by the molecules. So adu yava form ge hogtade? Threshold energy idre activated state ge easy agi hogtade. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೊಸೆಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ because energy possessed by the molecule is less. So ಅದಕ್ಕೆ threshold energy ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ CH3Br plus OH minus produces CH3OH and Br minus. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ಫ್ರಂಟಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ಎರಡು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. 50% ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P into ZAB into e to the power of minus EA by RT. ಇಲ್ಲಿ P ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is also important, and definition of collision frequency. Thank you.